ثم إلى روح سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس أصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته بأن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم جميع ساداتنا آل بعلوي. أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس
ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حماد بن حسان العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. سبحكم الله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلي ومعمول وصلاح الشاهد ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف في الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuan-tuan bermohon hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. اللهم افتح لنا شرنا من خزائنك اللهم افتح لنا فكنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala menjalin ukhuwah sesama kita dengan penjalinan yang erat, yang ikhlas, yang tulus. Penjalinan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penjalinan yang antara sesama kita boleh menjadi penyebab kita capai syurga Allah Ta'ala, capai martabat di naung di bawah arasy Allah Ta'ala. Orang kalau bersahabat bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, bukan kerana apa lain pun pisahnya, tak kerana lain pun. Tak kerana pasal kau kena kuman, aku takut, aku tak nak dekat dengan kau. Tak kerana pasal kau dah miskin, aku tak nak dekat dengan kau. Tak kerana pasal kau vaksin, tak vaksin, aku tak nak dekat dengan kau. Tak kerana apa jua kecuali kerana Allah Ta'ala, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka di naung bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Maka apa-apa pun yang boleh menjadikan sebab kita berpisah dengan kawan kita selain daripada Allah Ta'ala, selain pada Allah Ta'ala, kita elakkan, jangan sampai kita berpisah. Pendek kata, selagi boleh jalin-jalin, itu maksudnya. Selagi kita boleh jalin dengan kawan-kawan kita, kita jalin. Sampailah kita nak jalin tidak diizin oleh Allah Ta'ala kerana satu berpindah, ataupun betul-betul lah satu dah tak sedar orang lagi, macam mana nak jalin. Begitu ya, umpamanya ya. Ataupun bagaimana yang dah tak boleh didelak, kitanya cuba bagi pihak kita tak boleh gunakan sikit. Oh, kalau gini Allah dah tak izin kita untuk berjumpa lagi. Kita Allah tak izin dah kita untuk nak bersahabat lagi. Jangan salahkan Allah kalau itu pilihan kita sendiri. Jangan salahkan Allah. Allah masih buka ruang, banyak ruang untuk kita jalin ingat persahabatan. Itu ada satu perkara yang sangat penting sekali ya. Syukur alhamdulillah kita baca kitab niat. Tuan-tuan sekalian, semak balik kitab niat Imam Habib Sa'ad Al-Idrus ya, yang kita baca masa PKP yang dulu yang kita dah khatam. Adab-adab berkawan, bersahabat, niat berkawan, bersahabat, semua tu manfaat-manfaat besar kita boleh dapat lantaran persahabatan. Macam-macam ini jangan kita bilang tak heran ya, satu amal kita tak tahu, dalam amal macam-macam amal. Okeylah pasal kita banyak sembahyang sunat, okeylah pasal kita banyak puasa sunat, okeylah pasal kita banyak derma, kita tak herankan dengan tak boleh. Kita kena amal, tak peduli besar, kecil, banyak, sedikit, apa yang kita boleh grab, kita grab. Kita tak tahu yang mana satu lantaran amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Imam Ghazali bersahabat dengan lalat saja, dia tengah nak celup pendakwat itu. Ketika lepas meninggal dunia, orang tanya, apa Allah buat sama kau wahai Imam Ghazali? Dia orang bermimpi. Dia bilang, Allah ampunkan dosa aku. Lantaran apa? Lantaran kitab Ihya-nya kah? Lantaran Minhajul Abidinnya kah? Lantaran dia pernah nak nulis satu malam, nak celup dakwat, ada lalat sedang minum. Kalau dia angkat, nanti lalat tu terbang. Dia biar kasih lalat habis kenyang minum, lalat pun terbang, baru dia mula penulisan dia.
Kerana simpati terhadap lalat, berkawan dengan lalat, berkesian dengan lalat saja boleh jadi sebab ihya-nya diterima, dosa diampun oleh Allah Ta'ala. Semuanya tu diterima oleh Allah Ta'ala, bermakna pahalanya on sampai hari ni. Kalau tak diterima oleh Allah Ta'ala, sampai hari ni pun kita baca ihya Imam Ghazali tak dapat pahalanya. Diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati tuan-tuan sekalian, hati-hati musim-musim sekarang ni, musim-musim macam-macam fitnah, musim-musim macam-macam ujian, antara sesama kita boleh jadi berbalahan, adik-beradik boleh jadi berbalahan, mak dengan anak boleh jadi berbalahan, sahabat-sahabat yang dulu sudah bertahun-tahun sama pun boleh jadi perselisihan. Na'udzubillahi min zalik. Hanya memanglah kita ada bermacam-macam kemaslahatan, kita kena jaga rezeki, kita kena jaga nyawa, kita kena jaga kesihatan, kena jaga. Tetapi ukhuwah silaturahmi antara sesama kita juga jangan sampai terjejas. Jangan sampai terjejas antara sesama kita, tak boleh tidak tuan-tuan sekalian ya. Kalau dengan kawan saja dah kena jalin, kita jalin boleh dapat duduk di bawah arasy Allah Ta'ala, betapa pula karabah kita, ahli keluarga kita, betapa pula adik-beradik kita, mak ayah kita, anak-anak kita semua. Jangan sampai jadi perselisihan. Syaitan akan attack kita berbagai-bagai penjuru. Masuk dari sudut kesihatan, masuk daripada sudut obat, masuk dari sudut pergaulan, masuk dari sudut sosial, macam-macam, masuk dari sudut ibadat, masuk dari sudut ikhlas, masuk dari sudut berbagai-bagai. Dia nak jatuhkan kita. Yang kalau iman itu 70 cabang lebihnya, dia masuk, tak dapat masuk yang la ilaha illallah paling pokoknya tu, dia masuk daripada yang bawah-bawahnya ini. Paling tidak menghilangkan duri di jalan. Apa maksud menghilangkan duri di jalan? Segala menyakiti yang boleh menyakiti saudara kita, kita hilangkan. Itu pun dia masuk, biar kita tak hilangkan duri di jalan. Duri di jalan kita hilangkan aja dapat besar pahalanya, ini kan pula duri di hati kalau kita hilangkan daripada hati saudara kita. Semua tu cabang. Nabi kan mengatakan tidak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu buat sekian-sekian. Kalau orang beriman kepada Allah yang akhir, hendaklah dia buat sekian-sekian. Itu semua tu cabang-cabang iman. Segala firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, tu semua tu cabang-cabang iman. Maka segala cabang-cabang iman yang kita, kalau kita tak jaga tuan-tuan sekalian, rosak iman kita. Syaitan punya target dia bila sampai iman yang kemuncak, yang la ilaha illallah tu dia nak gugat, masuk dari bawah. Masuk daripada duri dalam jalan pun kau tak nak hindarkan. Masuk dalam kemudaratan pun kau tak nak elakkan. Masuk dalam persaudaraan pun kau tak nak elakkan. Semua tu adalah komponen-komponen iman yang mana kalau dia dapat rosakkan daripada tak dapat yang pokok, yang bawah dia akan cabut, dia akan cuba rosakkan kita. Kita laden, kita layan semua satu demi satu, nanti na'udzubillah boleh membawa kepada rapuh iman kita, boleh membawa roboh iman kita. Akhir hayat hanya tinggal la ilaha illallah. Dapat hidayat Allah kau boleh sebut, tak dapat hidayat pasal kau dah banyak rosakkan imanmu. Segala komponen iman yang 70 lebih cabangnya kau rosakkan hari-hari. Bukan na'udzubillah, kita nak rosakkan satu cabang dalam satu seumur hidup sekali pun kena takut. Jangan sampai hari-hari sampai 15-20 cabang kita rosakkan dalam diri kita. Bayangkan satu hari 15-20 cabang kita rosakkan iman dalam diri kita. Siapa beriman kepada Allah Ta'ala, muliakan jirannya. Hari-hari kita tak muliakan jiran kita, rosak satu hari cabang iman kita. Muliakan tetamunya, kita tak muliakan tamu, rosak cabang iman kita. Lagi apa lagi? Berbagai-bagailah. Hendaknya beriman pada Allah dan akhirat. Hendaklah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih pada dirinya sendiri. Aku kasih begini, tapi aku tengok apa yang saudara aku kasih. Tahan kita buat benda yang kita tak kasih, asalkan aku buat yang saudara aku kasih. Aku takut, aku tak berani buat ini, tapi kawan aku suka. Umpamanya lah, aku tak suka dengar lagu nasyid Ya Ar-Rahman Rahimin. Aku suka dengan nasyid Ya Artah Kalbi. Aku tak suka. Tapi pasal kawan aku suka, demi kawan aku suka untuk diri dia macam mana untuk diri aku, demi dia suka aku. Aku suka makan soto, kawan aku suka makan laksa. Soto aku paling tak doyan sekali, paling tak suka. Demi kawan aku suka untuk apa sebagaimana aku suka, aku tahan makan ikut apa yang dia suka. Begitu ya. Bukan ikut apa yang kita suka dalam persahabatan ya. Bukan ikut apa yang kita suka, tengok apa yang kawan kita suka. Dan dalam kawan pula tengok siapa kawan kita. Kalau kawan kita tu orang bertakwa kepada Allah, jangan sampai buat apa yang dia tak suka. Kalau kawan kita orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kalau kawan kita orang bertakwa kepada Allah, kalau kawan kita dengan berkawan dengan dia membawa kita takwa kepada Allah Ta'ala, itu lebih-lebih lagi lah kita kena jaga. Jangan sampai kita terlepas akan kawan-kawan sedemikian. Syaitan akan masuk setiap penjuru sekali macam mana nak jatuhkan iman kita daripada komponen-komponen iman yang kecil satu sampailah nanti yang besarnya itu la ilaha illallah, mudah dia gugat nanti kalau kita ladani akan segala perkara-perkara yang meruntuhkan iman kita. Sambung baca kitab Muhimmah kita sampai pada muka surat
Sampai ini cuba tengok ya. Kahwin orang putih ataupun keling peranakan boleh, Afrika pun boleh. Kenapa? Sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya yang hampir, kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat. Yakni tiada sangat ingin akan dia, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berkahwin akan perempuan karabah yang hampir, maka bahawa sungguhnya anaknya itu dijadikan daif tubuhnya. Betul? Dalam sudut genetik pun begitu ya. Kahwin sama sepupu-sepupu, khususnya orang Melayu kalau bilang sepupu, kalau berkahwin sepupu, kalau yang membatalkan wali. Kita, anak perempuan kita kahwinkan dengan anak abang kita. Anak abang kita kan wali. Kalau kita mati, kan abang kita boleh jadi wali. Abang kita mati kan sepupunya tu boleh jadi wali. Orang Melayu bilang membatalkan wali. Dia karabah lain ya, karabah di situ ada asabah, di situ ada mahram. Mahram memang tak boleh kahwin. Tidak mahram tetapi wali, boleh jadi wali. Itu lagi kuat lagi, karabah dia ada macam-macam martabat ya. Karabah yang boleh jadi wali itu orang Melayu sebut tak maulah, tak mau kahwin dengan sepupu, membatal wali. Betul, batal wali. Kenapa patut dia jadi wali ya? Dia boleh jadi wali engkau. Dengan kahwin dah jadi tak jadi membatal wali. Membatal wali itu lebih-lebih tak digalakkan. Dalam genetik kalau bapa dengan bapa. Mak dengan mak adik-beradik kurang sikit. Itu kira-kira lain nasab turunan. Itu pun tak bagus. Itu pun tak bagus. Mak dengan bapa adik-beradik pun tak boleh. Pokoknya jangan yang rapat sangat. Sebab apa tahu? Tak dengar kita cakap, orang-orang cakap, aku dengan dia dah macam adik-beradik dari kecil sama-sama. Nanti kita pandang dia macam lah adik perempuan kita. Kurang minatnya nanti. Kurang minat, tak minat jaga, tak jaga seperti jaga orang jaga isteri. Orang jaga isteri kan jaga macam jaga girlfriend kan. Orang jaga adik kan lain. Jaga adik lain. Jadi jaga nanti kau jaga isteri kau, jadi macam jaga sepupu, jaga macam jaga adik-beradik. Kurang mesra pergaulannya. Sebagai mesra saudara, bukan mesra suami isteri, kan ada lain kemesraannya. Dan nak lebih-lebih sangat pun segan. Pasal apa? Isteri kita tu sepupu kita sendiri ya. Isterinya nak manja-manja sangat pun segan pasal abang sepupunya sendiri ya. Dan tubuhnya pun kurang elok. Tapi orang bilang yang ada orang kahwin sepupu tapi pintar-pintar anaknya jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor. Cuba kau kahwin bukan sepupu, jadi raja agaknya. Lagi pintar lagi Lagi pintar lagi ya. Jadi jangan kahwin sepupu, jangan kahwin sepupu. Tapi kalau yang dah jauh sedikit tak apa. 3-4 pupu orang kita suka kahwinkan. Kenapa? Balik semula, mengeratkan balik. Dah 3-4 pupu dah tak kisah. 3-4 pupu, 2-3 pupu dah bolehlah, dah jauh mengeratkan balik dah jauh mengeratkan balik. Deminya mengeratkan balik ya. Yang ada orang kita sengaja nak kahwin sepupu kerana apa? Biar harta tak lari. Khususnya orang kaya-kaya. Jadi harta tak ke mana, dia sepusat sepusing orang bilang ya. Maka semuanya tu jadi harta bagaimana? Anak pak long kau juga, dia puas hati anak saudara dia dapat jadi mem dekat rumah besar dia pasal apa? Anak akak dia juga. Tak nak keluarga lain masuk, itu tak boleh. Itu langsung tak boleh. Kalau demi antara dua darjat, demi antara itu tak boleh. Dan kita sudah sebut di sini tentang kufu-kufunya ya. Kufu-kufu bangsa dan suku kaum. Sekangkingkan kita nak kahwin orang bangsa asing, kita kahwin anak orang putih. Sama tak agak budaya dengan kita? Hari-hari masaknya burger dengan french fries. Agak kau boleh termakan tak? Kau suka makan sambal godok. Takut tak selesa dalam sudut itu. Banyaklah juga bangsa Jawa yang bukan karabah kau, kan tidak? Orang Jawa Ponorogo kahwin dengan orang Jawa Semarang. Kan boleh. Bukan karabah, pun boleh jugalah. Pun boleh juga. Begitu juga ya. Dan kalau susu-sungguh bangsa kita Jawa, Banjar, Bugis, Padang dulu ya. Dulu saya ingat tahun-tahun 70-an dulu, zaman kita masih kecil-kecil, kalau mak-mak saudara kita tu dapat menantu orang bangsa lain aja, dah dia punya kekoknya, dia dengan menantunya kekoknya, dengan rumah mertuanya. Bertemu besan-besan pun kekok. Kalau orang dulu tau, dapat menantu orang Banjar aja, orang asing, bangsa asing susah. Orang Banjar bangsa asing. Tahun-tahun 70-an dulu ya. Orang Bugis dapat orang Jawa lagi pun lain ni, pesen dia orang Jawa ni lain, tak begitu selesa. Zaman dulu itu semua nak diambil kira juga zaman dulu. Tapi sekarang dah sampai satu tahap semuanya kiranya Melayu belaka. Jawa, Banjar, Bugis semua boleh terima belaka. Yang lain sikit kategori dengan kita, India lain sikit kategori, Afrika lagi lain kategori dengan kita, orang putih lain. Bukan tak kufu masih kufu, tapi keserasian, keselesaan dan
minatnya pun mungkin agak lain sikit. Begitu ya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan di dalam perempuan. Inilah segala sifat yang kedelapan perkara yang dipilih dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak berkahwin dengan dia. Ada nasab, ada harta, rupa, boleh banyak anak. Boleh banyak anak macam mana? Tengok familinya. Betul tahu orang dulu kalau nak tengok kahwin, tengok dalam familinya banyak yang kena sakit gila, orang tak nak ambil. Dalam familinya banyak yang kena sakit gila, takut nanti genetiknya turun, anak cucunya salah satu pun gila juga. Dalam familinya yang ada apa? Dalam familinya banyak yang tak ada anak. Banyak gitu orang kalau tengok dalam familinya banyak yang tak ada anak, akaknya tak ada anak, sepupunya tak ada anak, abangnya tak ada anak. Dua dalam adik-beradiknya tak ada anak, tak nak ambil. Orang begitu biasanya. Biasanya. Habis siapa yang nak ambil budak ni nanti? Adalah jodohnya. Dan ni perkara bukan boleh try and error ya. Bukan boleh test uji dulu ya. Test uji dulu dia boleh bersalin, boleh beranak. Allah bilang tak ada anak. Allah bilang tak ada anak. Begitu ya. Jadi orang macam mana tengok keluarganya. Nanti adalah jodohnya macam mana. Begitu ya. Dan wajib pula atas wali perempuan bahawa memelihara dan memilih akan lelaki yang dikendak disuamikan dengan perempuan itu yang bersifat dengan sifat yang tersebut itu. Tak boleh tidak. Laki, bapa tak boleh tidak, mesti kena ambil untuk wajib ya. Atas wali perempuan nak carikan menantu ialah laki-laki yang taat pada Allah Ta'ala. Laki yang ahli maksiat dia apa semua kau kahwinkan anak kau. Kita orang laki-laki nak pilih menantu perempuan sikit lebih kurang boleh. Tak apa, anak aku dia saleh, anak aku dia dah suka budak begini, dia rasa dia boleh bimbing budak ni, tak apa. Anak perempuan tak boleh. Anak perempuan kita ustazah, budak laki-lakinya bajingan. Kalau teruk lagi bajingan tengik, kata Kiai Suhaili ya. Laki-lakinya bajingan. Tak apa, anak aku nak dia niat aku nak membimbing laki suaminya ni. Tak boleh. Anak perempuan kau tak boleh. Nanti dia ditakluk oleh orang laki-laki yang suka mabuk, suka apa semua. Kesian, tak boleh. Tak boleh tidak. Jangan dikahwinkan. Anak laki-laki kalau dia dah suka, pak saya apa nak buat, suka pelayan kelab malam, pujuk-pujuk jangan, abah tak suka. Dia nak juga, tawakal Allah. Pada dia buat benda tak senonoh. Tapi kalau perempuan tak boleh, bapa cerita-cerita, kiai cerita, tak ada kiai cerita-cerita gitulah. Kiai tak ada yang tak waras fikiran. Taruhlah kita ni macam kiai. Tak apa, aku nak mendakwakan. Orang dah berubah lain, orang dah tobat lain. Orang dah tobat, dah duduk, dah belajar sama-sama dengan kita, dah bertobat lain. Masih begitu-begitu, pikatkan buat jadi menantu kita, biar anak kita bersama terdiri dengan dia, tak boleh. Wajib cari orang yang takwa jadi menantu kita. Pilih ya, dapat menantu yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, kesian anak kita dikahwinkan dengan orang lelaki yang jahat, nanti merana hidupnya ya. Berdosa sebagai bapaknya nanti. Sampai ya, kalau dia Hadramaut sana dia nak kahwin wali hakim, sebab itu orang minta maaf ya, saya tak tahu. Tuan-tuan ni saya potong cakap. Ni saya minggu lepas kita kuliah, lepas kuliah potong cakap sikit ini. Stop sikit kita. Lepas kuliah duduk kawan-kawan ada duduk bincang. Satu kahwin di luar negara. Satu kahwin tak berqadi. Bimbang. Ini kita bincang ya, kita bincang dua perkara ni. Satu kahwin luar negara, sini susah, wali tak nak approve, pejabat qadi tak nak approve. Kau kahwin luar negeri, engkau nikah kok mudah. Seminggu balik tak tahu dah saya dah nikah, sah bawa sertifikat. Loh kok mudah? Apa betul sih? Apa iya sih? Setahu kita ya, yang nama pejabat qadi tu teliti ya. Nama pejabat qadi tu teliti, cermat ya. Orang kalau lagi soal nikah kahwin, kalau perempuan tak ada wali, qadi akan siasat qadi di daerah sana. Umpamanya lah qadi satu daerah, qadi satu negeri, qadi ada orang lapor nak nikah sana, dia bilang tak ada wali, tak ada gini, kau cukup ada wakil, ada bukti, lain cerita. Tak ada apa semua, yang pelik-pelik punya nikah lah. Qadi sana akan kontak qadi sini minta pengesahan. Betul ke tak betul budak ni begini? Qadi tempat budak ini. Makan proses kan lebih susah. Dia nak minta kahwin dengan negeri dia, qadi dia tak luluskan, agak-agak qadi negeri lain boleh luluskan tak? Ya qadi sama-sama hukumnya.
sama-sama halal haram batal sahnya sama-sama. Ya, agak-agak kalau negeri dia tak dapat kahwin, dia ajak budak lelaki-lelaki ni ajak nikah kat luar negeri. Agak-agak kalau kadi sini, kadi tempat kita yang tahu bapak kita, yang tahu kampung kita, yang tahu apa mukim kita, susah nak luluskan. Kadi yang betul-betul punya bertanggungjawab, agak-agak senang ke nak kahwinkan awak yang sedangkan dia tak tahu awak punya asal-usul. Kalau dia real kadi, bahkan lagi susah prosesnya lagi. Proses pengenalannya lebih susah lagi kalau dia real qadi. Tapi kalau secara mudah begitu bimbang. Kalau na'udzubillah min zalik, berlindungkan Allah Ta'ala, anak kita tak tahu kahwin lari dengan budak jantan, lepas minggu balik, bapak ni dah suami saya yang sah, bapak terima tak terima, dah jadi menantu bapak. Apa nak bikin? Panggil, datang rumah, apa nak buat? Selamatkan anak kita. Baik bapak restui kau punya penjalinan, cuma bapak minta satu saja, bawa surat nikah engkau, besok juga pergi pejabat qadi tempat kita, lapor sama qadi. Tak boleh tidak, untuk memvalidkan. Tengok sekali qadi, tengok cek, ini surat qadi, ini surat nikah valid, memang begini, alhamdulillah anak aku selamat, sekarang aku setakat restu, bikinlah kenduri sedikit, sudah. Sekali kalau qadi kita tengok bilang ini tidak valid, ini lari daripada undang-undang, ini sebab pejabat qadi yang di sana ini bukan pejabat qadi pun. Anak aku siapa nikahkan umpamanya. Macam mana? Kan qadi kita boleh siasatkan, minta tolong pejabat qadi kita. Asal hitam putih. Sudah, jangan banyak cakap, nikah balik dengan qadi kita, daftar balik. Yang kau dah seminggu kau dah sama dengan dia, kau tobat betul-betul. Kau tobat betul-betul. Kalau dapat anak dalam tempoh yang ini, ingat tak boleh berbinkan kau. Tengok tarikh nikahnya tu macam mana. Begitu ya. Selamatkan apa yang dah rosak, jangan supaya berkekalan rosak. Supaya jangan berkekalan rosak. Kalaulah sampai na'udzubillah berlindung anak kita tahu balik, pak saya ada bawa ini sekarang tapi kami nikah yang sah, bapak jangan bimbang. Sah aku tak ada, kau bilang kesah. Aku walinya tak ada, kau bilang sah. Tapi ada qadi. Kalau qadi yang betul-betul, pasti akan hubungi aku dan aku masih hidup. Kalau dia betul qadi, dia pasti hubungi aku dan aku masih hidup. Kenapa tak ada orang hubungi aku? Tak apa, jangan banyak cakap. Bawa suratnya, bawa pergi pejabat qadi kita, verify. Qadi kita bilang, sah, ini pejabat qadi dia memang diiktiraf apa semua. Alhamdulillah, kita ikut cakapan kita, bikin walimah, dah. Apa? Kalau qadi kita bilang, tak sah, ini bukan pejabat qadi yang nikahkan anak awak. Tak sah, maka lapor qadi, daftar dengan qadi, serah sama qadi. Apa kata qadi? Ulang nikahlah. Balik semula kena denda lah. Selamatkan supaya jangan rosak, membawa lagi berkekalan akan rosaknya sampai beranak cucu pakai surat nikah yang tak sah, dan itu bukan nikah tu namanya zina berizin. Na'udzubillah min zalik. Baik, itu satu lagi, jangan terima kalau orang nak nikah dengan anak kita tak suruh pejabat qadi. Ada setengah orang alim, sebab itu ya minta maaf, kadang-kadang kawan-kawan kita minta, ustaz boleh nikahkan? Tak boleh, saya tak ada tauliah. Nikah ambil bil barakah, setengah menjadi adat orang budak-budak sekolah pondok apa semua. Kalau dia dah nikah, nanti dia nak guru dia sendiri nikahkan, boleh, tapi saya bilang dengan syarat kau nikah pejabat qadi dulu. Kau nikah pejabat qadi sudah sah, qadi sudah tengok sah, kita punya setakat ulang nikah bil barakah. Petangnya ke besok aku nikahkan di kau sekali dengan begini, itu namanya bil barakah saja, dengan barakah. Tapi yang dah validnya yang mana? Yang di pejabat qadi tu tadi, tak boleh tidak, ya. Jadi kalau tuan-tuan dengar, ustaz ni dah nikahkan orang, dia bukan qadi, memang aku tahu, dan aku punya nikah pun bukan nikah yang pejabat qadi tu nikah bil barakah namanya, untuk ambil barakah daripada guru dia. Dia suka nak diakad dengan tangan guru dia umpamanya. Dia suka begitu, bismillah, tu tidak ada masalah, begitu. Tapi mesti akan nikah pejabat qadi dulu. Kalau dah ada budak jantan, dia ustaz macam mana besar sekalipun pinang sama anak kita, kemudian dia bilang tak mau nikah pejabat qadi, jangan mau terima. Betul? Kadang-kadang tak apalah pak cik, kan syarat-syarat nikah mana ada pejabat qadi, pak cik tengok saya dah belajar ni fiqah ni bab munakahat, pak cik ni walinya, pak cik sahih valid, perkara pejabat qadi dia susah, dia macam-macam dia tuhmakan begitu begini. Kita pun dia tak ya wah dia angkat kita ni wali nikah, kita pun nikahkan, sah memang sah, walau untuk 2 hari sekalipun kau jangan, sebab kau dah nikah bukan untuk 2 hari. Tak apa pak cik nikah 2 hari dulu, nanti lepas itu bab kita nak nikahnya di Pening, nak nikah di Pening, akad depan pak cik dulu, jadi on the way kita nak pergi Pening dah halal. Jangan sekalipun, walau 2 hari sekalipun, nikah dengan bapaknya saja jangan sekalipun. Takut sekali tak tahu dalam 2 hari macam-macam perkara boleh berlaku. Dia mati ke apa ke, dah jadi soal klaim mengelim apa semua tu susah nanti, pasal tidak ada hitam atas putih.
Tidak. Yang nama nikah mesti resmi. Yang nama nikah, cerai, talak, rujuk mesti resmikan pejabat qadi. Tak boleh tidak ya. Jadi apa saya bawakan beberapa kes ya. Beberapa kes di sini yang biasa kita dengar daripada pejabat qadi yang pernah kita dengar cerita daripada beberapa orang ustaz-ustaz kita dan sahabat-sahabat kita. Ada satu orang anaknya berkawan dengan orang Arab. Pak Arab mewah, orang businessman Arab, pulang balik tanah Melayu kita sini, pulang balik kahwin kemudian pinang anak dia. Dan dia susah pasal dia pasport luar negeri, nak minta permit, nak apa-apa payah nak nikah sama sini begitu. Ini dah dia bilang sama bapa mentuanya. Dia Arab pulaknya. Tak tahu Arab mana, Syria ke, Mesir ke, mana ke, Jordan ke, maka minta ini Fakshi jangan susah, Fakshi wali ini mana qadi ni pun hukumah dia undang-undang dunia. Dia tidak betul punya lagi kerajaan bukan kerajaan Islam, kerajaan ada bercampur dengan Majusi dan itu macam-macam lah dia cakap itu. Dan ini semua dia bilang pakcik punya nikah lebih valid daripada kalau qadi punya nikah. Wah, pakcik suka anak pakcik nikah dekat qadi tapi tak valid dengan sedangkan pakcik tu pakcik tanggungjawab. Wah, bapak dia dengar menantu dia alim Arab pulaknya, kaya pulaknya. Bapaknya nikahkan maka Arab ini pulang balik, datang balik dengan anak dia, balik negeri dia. Ada bini di sana semua. Datang balik sini, kemudian balik lagi. Datang balik sana, tak balik sini lagi. Sampailah sekian lama. Diparani sana, pergi tempat rumahnya sana, di call pun tak nak, pergi dengan anak perempuannya tu pergi pakcik sana. Ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka. Siapa awak? Ada apa hajat? Tak kenal, dia buat tak kenal, ataupun memang dia dah kena sakit santau ke apa, Allah alam, tak kenal, pokoknya tak tahu, aku tak tahu, begitu saja. Habis ni macam mana kalau ada anak, macam mana? Macam mana? Mau tak mau nak claim apa? Lapor pejabat qadi, kata kalau awak ada surat nikah, ada apa semua, walaupun negeri mana sekalipun kita boleh tindak juga. Tak ada hitam, tak ada putih, macam mana kami nak tindak? Macam mana kami nak tindak? Macam mana kami nak tanya pun tak boleh timbulkan kes. Sebab tidak ada hitam atas putih. Mau tak mau cakap sama laki-laki tu, kau lafaz perkataan talak, sudah. Kau lafaz talak saja sudah. Jadi anak aku lepas, tak tergantung, tak bertali. Itu satu kes. Allah, pasal nakkan menantu orang kaya, orang Arab, semua gitu, tolak undang-undang kerajaan kita. Itu semua tu dalam fiqah ya, usul fiqah ente belajar ya. Itu semua tu ada istihsan, ada sadul dhara'i, semua tu bab pejabat qadi, semua tu bukan itu semua daripada mazhab kita Syafi'i ya, bukan sembarangan ya. Jangan kau tolak, kau bilang tu semua tu pengampu kerajaan dah semua, jangan ya, tak boleh, tidak ya. Memang bapak nikah sah tapi anak awak dalam bahaya. Satu lagi, ada satu orang anaknya nak kahwin dengan seorang laki-laki duda. Dengan laki-laki duda. Laki-laki ni pula pun orang mewah, businessman. Laki-laki ni baru harbatah. Ini semua saya bawa kes rumah tangga ya, tentang bab perkahwinan ya. Sebab minggu lepas kuliah kawan-kawan bincang perkara ini, maka saya kita ketengahkan. Laki-laki ni baru harbatah dengan isterinya. Harbatah tu makna apa? Selisih rumah tangga yang bawa kes perceraian. Maka dia berkenaan satu budak perempuan. Dia pinang. Dan dia laki-laki boleh 2-3 isteri. Tapi pejabat qadi belum boleh nikahkan pasal kes tuntutan isterinya semua belum clear, belum apa semua, maka belum boleh nak kahwin dengan isteri yang baru ini. Maka dalam proses itu dia minta sama bapak perempuan ini, tak apalah pakcik nikahkan pada saya, bawa jalan anak pakcik sana sini, akan baik nikah dah halal, pakcik pun tak berdosa. Pakcik ni pun tengok ini orang pun businessman, banyak duit, tak lari gunung dikejar. Gunung tak ada kaki, orang jantan ni ada kaki, dia boleh beli tiket flight terbang lagi, tak lari dikejar. Maka pakcik ni nikahkan anaknya. Sebab nanti lepas itu akan nikah rasmi lah, pergi pejabat qadi. Dah nikah rasmi, dia pun kes dia dengan isteri dia dah settle, dah bercerai semua, dah claim, dah tuntut semua, dia tak nak nikah rasmi. Pasal apa? Dia tahu masa dia punya kes perceraian dulu, isteri dia tuntut itu, tuntut ini semua, baik kalau gitu jangan ada surat nikah, jadi tak boleh tuntut. Tapi dah halal, pokoknya halal. Dia bawa ke sana, dia macam isteri dia. Suruh nikah tak mau, sebab dia takut kalau dia berlaku apa dengan isteri yang ini, boleh claim. Kau dapat anak macam mana? Kalau dia mati nak claim harta pusaka macam mana? Nak claim nafkah macam mana? Kalau dia cerai bontang aja gitu, anak kau nak ngadu dengan siapa? Nak tuntut nafkah dengan siapa? Kalau kau dengan pejabat qadi, dia boleh panggil kau wajib bayar nafkah isteri kau sekian-sekian.
Kau nak ceraikan dia, nafkah mut'ah sekian, nafkah iddah sekian, nafkah anak sekian, tak bayar masuk jail. Qadi tindak bagi pihak anak awak. Ni pak ciknya suka-suka nikahkan aja anaknya, pun tak lari gunung dikejar. Gunung tak ada kaki, budak jantan ini ada kaki, dia tak lari pun. Kau yang jadi bukan dia tak lari, kau yang terkejar-kejar. Kau terkejar-kejar. Dapat anak, daftarnya tak tahulah macam mana tu. Tak boleh pakai bin dia, surat beranak. Hukum memang bin dia. Surat beranak tak terima, tak ada surat nikah, macam mana nak bin? Kira anak tak berbapa. Tak pasal-pasal. Dalam undang padahal budak tu sah, budak tu halal. Tapi dalam undang-undang sebut sebagai anak tak berbapa. Sebab apa? Tak ada surat nikah antara mak dengan bapa. Allah. Bahayakan anak awak. Jangan mau nikah sedemikian kecuali mesti pejabat qadi. Kes yang ketiga pulanya. Ada 2 orang di Singapura. Kerja sebagai cleaner pembersihan. Makcik satu, pakcik satu. Sewa bilik flat yang satu bilik L tu, ni bilik satu apartmen aja. Sewa bilik yang murah-murah itu saja. Kumpul dua orang tinggal. Dah orang dapat tahu dia ni bukan suami isteri, tinggal sama-sama. Lapor pejabat qadi pergi siasat sidik. Pejabat qadi pergi siasat selidik, tengok kenapa makcik duduk kedudukan. Tapi kami tak buat apa-apa, kami tahu hukum. Kami dah tua, kami miskin. Setakat kongsi tinggal, semua sebatang kara. Dua-dua kerja cleaner. Setakat kongsi sewa saja. Ini bahagian dia, ini bahagian saya, awak tengok. Tapi macam mana pun serumah makcik, pakcik, kenapa tak nikah saja? Macam mana makcik nak nikah? Makcik punya status masih isteri orang. Macam mana makcik isteri orang? Tahun 60-an. Dia biasa berkahwin dengan seorang suami laki-laki. Kemudian kan lulusan banyak orang Sumatera di sini, orang Jambi, orang Riau, orang Jawa, orang Bugis, orang Padang. Semua kan banyak di tempat situ. Jadi maka orang dari seberang datang nikah dengan dia. Nikah bapak dia dah nikahkan, selang berapa lama kahwin, tu laki dia balik negeri, tak balik-balik lagi sampai sekarang. Tak tahu di mana, nak cari pun di mana, kampung dia di mana pun tak tahu, tak ada khabaran, dia terlenyap. Jadi makcik ni kira bergantung tak bertali selama berpuluh tahun. Ini kes tahun 2000-an begitu ya. Berpuluh tahun. Maka kerana dia pejabat qadi yang handle, pejabat kata makcik ada nikah, ada nikah. Nikah betul. Ingat nama qadi yang nikahkan? Tak ingat. Dia kan pada situ dia anak dara, mana dia tahu semua gitu kan. Tapi dia ada nama bapak tahu, wali, nama bapak saya Fulan bin Fulan. Nama pengantin laki-laki suami makcik tahu, Fulan bin Fulan. Nama pengantin perempuan nama dia. Alamat nikah di mana? Lorong Kuaman, Singapura, Geylang Road, Singapura. Maka pergi cek pejabat qadi, buku kan zaman dulu buku daftar besar. Cek betul ada alamat sekian, nama sekian, disahkan qadi sekian, 2 saksi apa semua cukup valid, bermakna memang nikah makcik itu sah. Dan kerana ada daftar, ada rekod, qadi fasahkan. Qadi yang fasahkan. Jadi kalau laki dia balik sekalipun tak boleh sebut ini bini aku. Qadi yang fasahkan. Qadi fasahkan, dan apabila fasah, lepas tempoh 3 bulan 10 hari, qadi nikahkan dengan pakcik yang baru ini semua. Pasal ada lapor pejabat qadi, walau berapa puluh tahun sekalipun ada boleh dibela nasib perempuan ini. Boleh terbela nasib perempuan ini, ya. Kita tak tahu nasib anak kita belakang hari macam mana. Tak ada surat qadi, bapak dia masih hidup-hidup lagi pun anak dia tak dapat bela. Bahaya begitu tuan-tuan sekalian ya. Itu yang nikah yang kedua ni yang orang kita sebut sebagai nikah sirih. Nikah sirih, iaitu apa? Bapak nikahkan sendiri. Nikah adat lah maknanya. Sah, memang sah. Tetapi anak perempuan kau boleh dibuat gantung tak bertali oleh laki-laki yang tak bertanggungjawab. Jangan mahu begitu ya. Jangan mahu begitu. Ni kes yang ketiga yang kita bilang, kalau pula anak kita balik, tetap bilang, Pak saya dah nikah, Pak saya dah kahwin, begini. Berdebar hati kita. Kau berdebar macam mana sebelum kau kasih penampar dengan budak ni lari, kau cakap dahulu. Apa nak buat? Kau dah mencunting arang pada muka bapak kau kahwin dengan cara begini, tapi apa tak boleh tidak, bapak terima dan bapak selamatkan. Sudah, bapak terima sebagai menantu. Buat baiklah, konon-konon terima padahal masih geram. Lepas itu bawa mari surat nikah kau, besok kita pergi pejabat qadi. Pergi pejabat qadi, lapor. Banyak kawan-kawan kita begini nangis-nangis bapak dia. Pejabat qadi tengok valid pakcik, ini surat nikah dia valid, alhamdulillah anak aku selamat. Tidak sampai terjebak dalam perbuatan yang jelek. Qadi bilang ini bukan surat nikah, ini bukan pejabat qadi, kena fine lah, kena fine lah, asalkan tuan qadi boleh selamatkan anak saya, daftarkan balik semula, nikahkan balik semula. Jadi jangan sampai jadi bertelanjur akan kecelaannya ini. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Maka ini semua kita kena
jaga ya, ini kena jaga. Sebab itu kita sebut cari menantu yang baik, cari laki-laki yang baik, cari perempuan yang baik, sistem pun kena baik. Sistem pun kena. Satu lagi, kalau sampai ini kita sentuh sikitlah, sebut pejabat qadi punya hal, kita kena sentuh sikit. Kalau sampailah bergaduh laki bini terlepas perkataan yang mungkin bawa talak, sama ada oleh laki-laki ataupun didengar oleh perempuan, tak boleh tidak, mesti kena lapor pejabat qadi besok hari. Dahlah saya lepaskan awak, itu tak sarih. Kalau bilang saya ceraikan awak, sarih. Itu dah gugur. Kalau bilang saya lepaskan awak, ataupun awak bebas, ataupun saya pulangkan awak ke rumah mak awak, itu semua boleh membawa maksud cerai. Segala perkataan sedemikian begitu, tak boleh tidak, besok pihak perempuan wajib kena pejabat qadi jumpa, lapor. Untuk memvalidkan sama ada untuk memverifikan sama ada talak ini valid ataupun tidak. Kalau qadi bilang gugur, maka rujuk balik semula. Rujuk balik semula. Kalau nak, rujuk balik semula. Kalau qadi bilang tidak gugur, alhamdulillah, jadi kau boleh hidup bersama. Kalau gugur macam mana? Dan kalau sampai dia dah bilang pun, saya ceraikan awak, gugur talaknya. Kemudian bilang lepas 1-2 jam dia dah sejuk sikit, tak apalah abang rujuk awak balik. Talaknya gugur, rujuknya sah. Pun kena lapor pejabat qadi. Biar di situ ada satu surat talak, ada satu surat rujuk. Jadi bermakna talak kau dah pakai 1, tinggal lagi 2. Jadi setiap kali dia tengok, dia tahu makna perkahwinan ni dah pernah cedera. Begitu ya. Ini soal nikah kahwin tidak boleh tidak. Nikah, cerai, rujuk, betul-betul jadi betul, main-main pun jadi betul. Tak boleh tidak. Dan semua kena hitam putihkan, kena documentedkan. Tak boleh tidak ya. Begitu tuan-tuan sekalian. Dan bagi anaknya yang perempuan itu, bagi saudaranya yang perempuan melihat, maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang laki-laki yang jahat perangainya, atau jahat rupanya, atau daif agamanya. Jahat rupanya paling buruk sekali, kesian anak kau cantik-cantik, dan lelaki paling buruk sekali punya. Allah, carilah yang handsome sikit ya, begitu ya. Lepas tu sebelah arwah yai saya dulu ya, arwah yai Haji Yusuf Bilal, anaknya perempuan-perempuan semua. Tak nak kahwinkan anak dengan orang laki-laki tua. Walau kaya, walau alim sekalipun. Walau qadi sekalipun. Tak nak. Pasal apa? Biar sekufu bayar dengan anak aku. Walau handsome sekalipun. Walau kaya, walau alim, walau handsome. Tua, tak nak. Tak sepadan dengan anak aku. Jalan-jalan tak begitu, tak kena. Tak cocok. Tak nak, kesian anak aku. Apalagi kalau yang jahat, jauh sekali lah dia nak terima untuk jadi menantu. Daif agamanya atau singkat ia daripada mendirikan dengan hak perempuan itu, atau ada tiada bangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya. Dalam nasabnya ya. Dalam nasabnya kita nak tengok ya. Dalam nasabnya tu pun kita nak tengok tidak sekufu dengan anak kita. Anak kita Syarifah. Nak kahwin siapa namanya boyfriendnya? Martoyo bin Kartolo. Kufu tak? Martoyo cari Martijem, baru kena. Syarifah cari Sayyid, baru kena. Kita dah bilang ya, begitu. Tidak kena. Tapi kita sudah bilang, kalau zaman sekarang, pada dia tak buat tak tentu arah, berkahwin selain Sayyid, memang tak kufu. Tetapi bermata air berjalan ke sana kemari, aib dan haram ya. Maka untuk elakkan mudarat yang lebih besar, kahwinkanlah, walau dengan siapa sekalipun, walau dengan Afrika sekalipun, kahwinkanlah, walau anak awak Syarifah sekalipun. Takut perkara-perkara yang bukan dah bagus tu dia nak minta kahwin, pada dia buat tak senonoh, ataupun dia bawa lari anak awak gitu. Sabda Nabi SAW bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan akan dia hamba, betul, taat, patuh, dan kau kahwinkan dengan laki-laki yang kejam, bermakna kau membuat anak kau diperhambakan oleh seorang yang kejam. Maka seperti hamba, maka hendaklah menilik seorang laki-laki kamu ke mana memindahkan anak perempuan atau saudaranya. Anak perempuannya atau saudaranya dipindahkan kepada mana?
dah jadi macam hak milik orang tu, dianiaya anak kita, kesian. Dia hinakan anak kita, nanti kesian. Tak boleh tidak. Biarlah anak kita dimuliakan, anak kita diselamatkan. Tak payah dimuliakan sangat pun, asalkan dimuliakan sebagai isteri aja cukuplah tu. Tak payah sampai dimuliakan macam permaisuri pun tak apa. Asal anak aku dapat dimuliakan sebagai isteri dan aku dimuliakan sebagai bapa mertua. Yang ada bapa mertua terus ditolak tepi pun tak boleh, ya. Baik, ya. Kita tengok, ya. Sebab itu ya kita sebut tentang ni, yang saya sebut ni tadi, sebut tentang qadi tadi. Kalau di Hadramaut, kalau nak kahwin wali qadi, berwalikan qadi, wali hakim, dia punya strict kalah-kalah wali bapa. Sekarang dah di-verify budak perempuan ni tak ada bapa. Ada satu budak perempuan Singapura nak kahwin dengan budak Australia di Hadramaut. Saya dipanggil. Pasal kita orang tua bagi orang-orang Singapura. Dipanggil, bicara. Semua bicara kita hadir, kita ngadap, kita tengok. Bagi wakil orang tuanya. Tengok bicara. Budak perempuan ni ada bapa angkat. Bapa aslinya tak tahu macam mana. Dia ambil dari kecil, tak tahu siapa bapaknya, tak tahu apa semua. Qadi interview, angkat sumpah semua. Keluarkan apa dokumen yang boleh, semua tengok. Tengok bapa angkat dia tu pun orang tanggungjawab, orang saleh, bawa pergi anak pergi Hadramaut semua. Semua nak nikah tak boleh, bukan anak kandung dia. Tanya, interview, tanya apa semua. Confirm, tak ada bapa, baru qadi bilang sekarang aku walinya. Maka sekarang panggil budak jantannya, pinang balik semula. Kau pinang dengan pak cik ni, dia bukan bapa. Dia punya penerimaan tak pakai. Aku punya penerimaan sekarang pakai. Sekarang pinang balik semula. Kau nak kasi mas kahwin berapa? Abu Zaki, mas kahwin budak perempuan Singapura berapa? Sekian-sekian. Kau akan ikut. Hadiah kahwin berapa? Biasa berapa? Pinang balik semula. Kemudian kelepas tu budak ni kau nak dudukkan kat mana? Engkau kerja apa? Engkau bangsa apa? Kau nak dudukkan di mana? Di sini. Kadang kalau qadi tak puas hati, aku nak tengok rumah kau nak bawakan pindah, qadi pergi tengok. Tak boleh ni rumah sewa, ada campur satu rumah, ada laki-laki bilik sana bilik sini, kan ada orang gitu kan. Hadramaut memang tak adalah. Hadramaut kau tak ada. Kau ada tengok ada gitu tak suka, tak boleh. Kau kena pastikan kau cari rumah sewa yang asing, baru aku luluskan nikah kau. Qadi cek balik semula. Sebab apa? Dia wakil. Dia jadi qadi, dia apa? Wilayah. Dia masuk dalam wilayah. Dia ganti kewalian. Maka dia pinang balik semula, dia tengok semula. Tak boleh. Ini budak sekarang dah tanggungjawab aku sebagai mana. Aku tak nak anak perempuan aku dinikah dengan sembarangan, diletakkan di tempat sembarangan. Begitulah ini anak perempuan sekarang bawah tanggung aku. Qadi tak suka, Lagi susah tu kita bilang, macam mana orang boleh nak nikah pejabat qadi di negeri lain jauh lebih mudah. Aku dah saksikan lebih susah lagi. Qadi tu tahan fax sama pejabat qadi Singapura. Begini, tanya, begitu tanya, tunggu jawapan datang, panggil bicara lagi semua, interview lagi, clearkan lagi, sahkan lagi semua. Semua ada proses lah maknanya, not as easy like that. Kemudian interview, tengok dia punya apa mahar, tak boleh mahar Hadramaut, mahar misli bagi budak perempuan ini punya negeri. Semua begitu. Batal balik, nikah di negeri sekian. Siapa nikahkan? Kalau silap-silap tu bukan nikah, tu namanya zina berizin. Na'udzubillah min zalik. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, maka sungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya. Betul. Terus anak kau dia jadi ikut dia, jadi fasik dengan kau, terputus silaturahmi. Dan dia tu laki-laki pun takkan selesa dengan kau. Yakni memutuskan dia akan kerabatnya, dan haramlah atas barang siapa yang memutuskan itu akan rahimnya. Tak boleh putus rahim, ya. Iaitu anak lelaki anak perempuan kita kahwin dengan laki-laki tak baik macam kau. Betul tak? Dapat suami punya sombong, anak kita 3 tahun tak sekali kasih balik rumah. Jadi terputus rahim dengan kakak-kakaknya. Terputus rahim dengan ibunya. Memang dia kena ikut suami, dia ikut suami, tak boleh tidak. Anak kita tak bersalah. Suaminya dia bertanggungjawab memutuskan silaturahmi antara adik-beradik, antara ibu dengan anak. Suaminya bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab. Baik. Dan telah berkata oleh seorang lelaki bagi Hasan Al-Bisri, telah meminangkan anaknya yang perempuan oleh beberapa jamaah. Maka daripada siapa aku bersuamikan dia? Anak dia dipinang orang, berapa banyak orang dah pinang anak dia. Siapa yang baik? Maka jawabnya, sebab itu apa-apa tanya orang alim. Orang alim boleh kasih jawapan. Orang laki-laki pinang anak saja kita boleh pilih. Ini kan pula kita nak pilih anak menantu perempuan. Bapaknya Wahabi, jangan ambil jadi menantu. Nanti anak kau jadi tak tentu arah. Ikut bapak mentua dia,
Jadi dia pun membid'ahkan segalanya semua. Maka jawabnya, bersuamikan olehmu dengan lelaki yang takut akan Allah. Maka berkata bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia, nescaya memuliakan ia akan dia, dan jika benci akan dia, nescaya tiada mengenakan satu kejahatan dari akan dia. Kawinkan yang paling takwa. Kalau dia sayang anak engkau, dia akan muliakan anak engkau. Kalau dia tak sayang anak engkau, dia tak akan mudaratkan anak engkau, tak akan seksakan anak engkau, tak akan menghinakan anak engkau. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita, tetapkan iman kita, ya. Dia sebut tentang, nanti akan sebut tentang last, kita sebut tentang giliran bagi orang yang ada 2-3 isteri. Jadi bagi yang ada 2-3 isteri ada bab giliran macam mana nak beri gilir pada isteri-isterinya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.